இனி ஒருவர்களுக்கு காலை வணக்கம். கர்நாடகா போண்டா சூப் செஞ்சுருக்கீங்களா? வாங்க பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியாக தான். ଆଜି ଆମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ସ୍ପେଶାଲ ବୋଣ୍ଡା ସୁପ୍। ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହିବ। ମୁଗ ଡାଲି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଇ କରିକି ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି 3ଟା ବିସିଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ସିଝିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ବେରି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବେରି ନା ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିରେ 3 ଆୱାର୍ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ପାଣି ରଖିକି ପାଣି ପକେଇକି ବେଶୀ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ଥିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମ ବୋଣ୍ଡା ପକେଇବା ନା ସେମିତି பாசி பருப்பை லைட்டாக வறுத்துட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டுடலாம். உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சுட்டு தண்ணி விடாமல் அரைச்சிடணும். அரைச்சிட்டு அதில் வெங்காயம், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, இஞ்சி வந்து இப்படி போட்டுக்கலாம். அது கூட வந்துட்டு கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போடணும். தேங்காவும் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக பல்லு வந்து கட் பண்ணி போடணும். ஆனால் நான் வந்துட்டு அப்பா அம்மா கொஞ்சம் வயசானவங்க, அவங்களால தேங்காய் பெருசாக போட்டால் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக நான் கேரட் துருவதில் தேங்காவையும் துருவி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக ஜீரகம் போடணும், பெருங்காயப்பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சா போதும் சைடில்। ना मो मिक्सी रे ग्राइंड करके रखुची। ग्राइंडर करबा टाइम रे बढ़िया आउ भी आसीबो। टिके लूण पकेबा पई दरकार। प्याज, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, गोटे कंचा लंका सब छोट छोट कट करके मिक्स करबा पई दरकार। से भितरे टिके जिंजर, नोडिया ना एमिति बड़ बड़ कट करके पकी पारिबो। सेमिति पकीबो। हम बाबा बहु तांक ओल्ड एज ना तांक खाई परिबो नै, सेटा पई मु नोडिया एमिति हम कैरेट कट करबना सेमिति नोडिया छोट छोट कट करके पकीबा पई दरकार। जिंजर भी एमिति पकीबा पई दरकार। लूण टिके, जीरा टिके, इंग टिके, बेकिंग पाउडर टिके सब पकीकी बोलो मिक्स करबा पई दरकार। से बैटर ना टिके थिक रहिबा टाइम रे हम तेलर पकीबा टाइम रे करेक्ट बोंडा साइज आसीबो। सेटा पे सुजी किछि मिक्स करबा पई दरकार नै। चावल पाउडर भी मिक्स करबा पई दरकार नै। बेकिंग पाउडर गोटे पिंच पकीबा पई दरकार। इंग भी पकीकी बोलो मिक्स करके रखिबा पई दरकार। सेम टाइम रे आम बोंडा से बोंडार सूप पकीबा पई से मोह डाली ना मुग डाली रे हम करबा पई जाउची सूप। से बेसी काम नै, संगे संगे हे जीवो। सेटे टिके फ्राई करके 3टा विसिल छाडी के रखिबा टाइम रे सेटा पई भी टिके प्याज, लंका आ टिके टमाटर है ना टिके पकीबा पई दरकार, बेसी नहीं। टमाटर भी मु जूस टाइप रो करके पकी देछि। आ सेटे टमाटर पकीबा नहीं, ता टमाटर पकीबा नहीं। टमाटर पे अल्टरनेटिव ना लास्ट टिके लेमन जूस पकीबा बेंगलोर रे। मु टमाटर टिके पकी देछि। एमिति थिक रहबा। आपने केबे बोंडा करबा पई जाउछि ना से टाइम रे लूण पकीबा टाइम रे से टिके सॉफ्ट होबो नहीं, पानिया टाइप रो होबो नहीं। मो एबे संगे संगे करबा पे जाउछि, सेटा पे लूण भी पकी के रखुचंदी। से बैटर मिक्स करबा टाइम रे गोटे साइड रे सेम टाइप रो मिक्स करबा पे दरकार। अल्टरनेटिव साइड रे मिक्स करबा नहीं तो बोलो रहबो, बेसी सॉफ्ट भी आसीबो। एमिति गोटे साइड रे मिक्स करबा टाइम रे நம்ம சாம்பார் வடை பண்றோம்ல அது மாதிரி தான். ஆனா அங்க வந்து பெங்களூர்ல வந்து பாசி பருப்புல வந்து பண்ணுவாங்க சூப் மாதிரி. தக்காளி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, லாஸ்டா கொஞ்சம் லெமன் போடுவாங்க. ஆனா நான் வந்து தக்காளி ஜூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வடை மிக்ஸ் பண்ணும் போதே மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும். பாசிப்பருப்பு லைட்டா வறுத்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு 3 விசில் மட்டும் விட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த சூப் பண்ணிடலாம். பாசிப்பருப்புல பண்ற சூப் मुग डाली रे ना सूप करिबो वडा सोक करिक रखिबा पे दही वडा टाइप रे एटा दही दही कंपेयर करिबा टाइम रे दही वडा भी टेस्ट भी टिके बढ़िया रहइबो। ये टेस्ट खाइबा पे पिल्ला मन खाइबा पे भी टिके तेल पकिबा पे दरकार। सरसो टिके, जीरा टिके, गोटे प्याज छोट छोट कट करिक रखुचंदी। राग पे ना खाली हम कंचा लंका यूज करिबो। सेटा पे राग केते दरकार आपनको मो अपने छोट पिला अच्छी बाबा वो बेसी राग खाइबा नहीं, सेटा पे मु टिके राग कम पकीबा पे 2टा कंचा लंका कट करके रखुची। धनिया पत्ता टिके बेसी पकीबा पे दरकार। எண்ணெய் ஊத்திட்டு கடுகு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம்। இதுக்கு மிளகாத்தூள் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பச்சை மிளகா மட்டும் தான் போடணும்। நான் காரம் ஜாஸ்தியாக வேணான்றதுக்காக 2 பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்। நீங்கள் வந்து காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்களன்னா நல்லாயிருக்கும்। பச்சை மிளகா, சின்ன வெங்காயம் தான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்களன்னா நல்லாயிருக்கும்। நிறைய கொத்தமல்லி இருக்கணும்। கொஞ்சமாக தக்காளி வந்து
தக்காளி வந்து போட மாட்டாங்க. ஆனால் நான் தக்காளி ஜூஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக லெமன் ஜூஸ் போடுவாங்க. நான் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு 2 ட்ராப் போட்டிருக்கேன். இன்கேஸ் தக்காளி வேணான்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம். ஒரு 4 வடை ஃபுல் அந்த சூப் வந்து நீங்கள் பாசிப்பருப்பு சூப் கொஞ்சம் நிறைய வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இது எதுக்காக ட்ரை பண்ணேன்னா, இங்கே ஹைதராபாத்தில் வந்து போண்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைதா மாவில் ஒரு ஃபுல்லாக ரப்பர் மாதிரி இருக்காது, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு இவர் வாங்கி கொடுப்பாரு. சரி எப்படி இருக்கு வாங்கி வாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதுதான் போண்டா அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டினாரு. இது போண்டா இல்லை, மைசூர் போண்டா இது இல்லை, நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு இதை மார்னிங் பண்ணேன் மைசூர் போண்டா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பிட. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான், அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னாவே ஹோட்டலில் இருக்கிற அந்த டேஸ்ட் வந்து நமக்கு வரும். जीरा टिके बेसी पकिबा ପାଇଁ ଦରକାର, ସୋରିଷ ପକିକି ପିଆଜ ବେଶୀ ପକିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଆଜ କମ ପକିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଗ ଡାଲି ଆମ କଣ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛେ ନା, ସେ ବେଶୀ पेस्ट टाइप ରହିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଲଗାଟା ଡାଲି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଜିଞ୍ଜର ଟିକେ ବେଶୀ ପକିବା ପାଇଁ ଦରକାର। இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து மிளகு பவுடரும் கொஞ்சம் நிறைய போடுவாங்க, நான் மிளகு பவுடரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்। பூண்டு போட மாட்டாங்க। இஞ்சி போட்டுட்டு அது கூட வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், கருவேப்பிலை, प्याज कड़ी पत्ता कंचा लंका पकी आ गोल मरीच पाउडर ना गोटे बड़ स्पून पकीवा दरकार। और ஒரு பெரிய ஸ்பூன்ல வந்துட்டு மிளகு பவுடர் போட்டுக்கலாம்। மிளகு பவுடர் வந்து வீட்டில் இடிச்ச மிளகு பவுடர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும்। தக்காளி வந்து நான் பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் தக்காளி மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன், அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக। टमाटरना जो पेस्ट टाइप रे टिके टमाटर को पेस्ट पकी देछमु से टेस्ट बोलो लागिबो सेटा पई। बोलो प्याज टिके फ्राई करबो पई दरकार। जिंजर गार्लिक पेस्ट टिके पकीबो तो पकीबो सेटा पई ऑप्शनल। கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு போடுறதுனா போடலாம், அது போடணுன்றது இல்லை, உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னா போட்டுக்கலாம்। நல்லா போட்டுட்டு தக்காளியை கொஞ்சமா போட்டுட்டு மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வச்சுக்கலாம்। கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணோம்। இது நம்ம சூப் மாதிரி பண்ண போகிறோன்றதுக்காக ரொம்ப திக்காக சாம்பார் மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும்। ஏன்னா வடை அதில் வந்து நல்லா போட்டு வச்சோம்னா வடை நல்லா தயிர் வடை மாதிரி நல்லா வடை பெருசாகிடும்। ஆனால் நான் வந்துட்டு அப்போவே போட்டு கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதுக்காக। ஆனால் நீங்கள் கெஸ்ட் எல்லாம் வராங்க, புதுசாக ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு 1 hour முன்னாடியே வடை வந்து இந்த சூப்பில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்। ब्लैक पेपर கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம்। गोल मरीच टिके पकीवा ପାଇଁ दरकार। ଆଉ ଦହି ବଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଏ ସୁପ୍ରେ ନା ଟିକେ ସେ ବଡ଼ାନା ସୋକ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ। நான் காலையில் இட்லி தோசை தான் செஞ்சு கொடுத்துருந்தேன்। சரி திடீர்னு ஒரு ஐடியா, இட்லி தோசை பேட்டர் காலி ஆயிடுச்சு, சரி ஊற வச்சுட்டு காலையில் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக நான் உடனே சரி இந்த உளுத்தம்பருப்பு போட்டோம்னா ஒரு 2 hours கரெக்டாக நம்ம ஒரு டிஃபன் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்கு திடீர்னு பண்ணது தான் இது। தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஜூஸ் போட்டால் மட்டும் போதும்। टमाटर है ना एतिकी जूस पकीबा टाइम रे ठीक रहबो, बेसी पकीकी कटा टाइप रो करबा पे दरकार नै। आमे यूज करछि देसी टमाटर, सेटा पे खाली देसी टमाटर रे जूस टिके मिक्स करबा टाइम रे ठीक रहबो। கொஞ்சமா தக்காளியோட ஜூஸ் மட்டும் போட்டோம்னா போதும்। நான் நாட்டு தக்காளி தான் யூஸ் பண்றேன், அதனால அந்த புளிப்பும் அந்த காரமும் கரெக்டா இருக்கும்। ये डाली ना सांबार टेस्ट आसीबो नै, आमा सांबार पाउडर किछि यूज करबा पे दरकार नै। भितर இது வந்து இந்த பாசிப்பருப்பு சூப்பில் வந்து சாம்பார் பவுடர் எதுவுமே போட வேணாம், அந்த சாம்பாரோட டேஸ்ட் எதுவுமே வராது। கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா நான் பருப்புலேயும் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன்। அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததால் நான் இப்போ அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன்। ଟିକେ हल्दी पकीबा ପାଇଁ ଦରକାର। हल्दी पकीबा टाइम्रे तेलर ଟିକେ फ्राई କରିବା टाइम्रे हल्दीर कंचा स्मेल ना से अवॉइड କରିପାରିବ। मु डाली रे टिके पकी देछि हल्दी, सेटा पय एबे मिक्स करछि, नै तो डाली रे ठीक पकीबा टाइम रे किछि मिक्स करबा पय दरकार नै। आ मुग डाली ना सिजी गला सेटा मिक्स करबा पय दरकार। ये मुग डाली सूप ना से बोंडा रे पकीबा पय एते पानिया रहइबो, बढ़िया टेस्ट आसीबो। आ बोलो मिक्स करके आ भी पानी संगरे मिक्स करबा पय दरकार। कट्टा पय ना लास्ट टिके लेमन जूस मिक्स करबा पय दरकार।
தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றிட்டு, இது தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் புளிப்பு வர்றதுக்காக லாஸ்ட்டாக லெமன் வந்து ஒரு 2, 3 ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் லெமன் ஜூஸ் ஒரு 2, 3 போடணும். ஏன்னா கொதிக்கும் போதே போட்டிங்களன்னா அந்த லெமனோட ஜூஸோடது வந்து கொஞ்சம் கசப்பு டேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும். அதனால் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு எப்போவுமே கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. ଆଉ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଆମ ବନ୍ଦ କରି ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଭଲ ଗ୍ରେଭି ସବୁ ଭଲ ସିଝିଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାପରେ 3-4 ଡ୍ରପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଇନ୍ କେସ୍ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ପକାଇକି ବଏଲ୍ କରିବା ତ ସେ ପିତା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ବେଶୀ ବି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କାଟା ଟିକେ ରାଗ ସବୁ ମିଶିକି ଏ ବଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏତିକି ପାଣି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ କୋରିଆଣ୍ଡର ಸಹ ବେଶி பக்கிப்ப டைமில் बढ़िया டேஸ்ட் ஆசிடும்। கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு நிறைய போட்டுடலாம்। செம்ம சூப்பராக இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் போதும், ரெடி ஆயிடுச்சு மைசூர் போண்டாக்கான சூப்பு। இது வந்து பாசிப்பருப்பில் இந்த சூப் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும்। நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் வரணுன்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்களான்னா கரெக்டாக இருக்கும்। நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி சாம்பார் வடை பண்ணுறதுக்கு வந்து சாம்பார் பவுடர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வேறு மாதிரி பண்ணுவோம்। ஆல்ரெடி அதுவும் நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ। லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2-3 ட்ராப் மட்டும் போடுறேன்। సాంబార్ వడ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଲଗାଟା ସେଇଠି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଲଗାଟା ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ରଖୁଛି। ଏଇଟା ନା ମୈसूर ବୋଣ୍ଡା ସୁପ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୈसूर ବୋଣ୍ଡା ସୁପ୍ର ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି 3-4 ଡ୍ରପ୍ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ପକାଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ୱାଡ଼ା ଛାଣିବା ତ ଠିକ୍ ରହିବ। ମୈसूर ବୋଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ବୋଣ୍ଡା କେମିତି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବ ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଆମ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଘରେ ବସିକି மைசூர் போண்டா சங்க சங்கமாக குறிப்பறிப்போ। கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீடியமாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக போட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுற வடையோட அந்த இது வந்து மாவு வந்துட்டு உடனே மேலே எழுப்பி வந்ததுன்னா அது கரெக்டான ஸ்டேஜ்। இல்லைன்னா வந்துட்டு எண்ணெய் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்ட மாதிரி ஆகிடும்। அதனால் கொஞ்சம் ஹையில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கம்மியாக பண்ணிக்கலாம்। ஷேப் வந்து ரவுண்ட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் ரவுண்டாக தான் போடுறேன்। ତେଲ ଭଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବୋଣ୍ଡା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର୍ନା ସେଇଟା ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଉପରେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କରେକ୍ଟ ହିଟ୍ର ଅଛି ତେଲ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତେଲ ବେଶୀ ପିଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ହାଇରେ ରଖିକି 3-4 ନା ବୋଣ୍ଡା ପକାଇକି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଇଭନ୍ରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ସିଝିଦେବ। ଭିତରେ ବି ଭଲ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ଭିତରେ ବି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଆମ କରିକି ରଖୁଛୁ ନା ସୁପ୍ ନା ସେ ଭିତରେ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ରହିବ। ସୁଜି ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଜି ପକାଇବା ତ ଉପରେ କ୍ରିସ୍ପି ଆସିବ, ସେମିତି ବୋଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି வெறியில் କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। இந்த போண்டா வடைலாம் வந்து கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக ரவை யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுவோம்। அது எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மைசூர் போண்டாக்கு। வெறுமனா உளுத்தம் பருப்புலேயே வந்துட்டு வடை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும்। ஏன்னா நம்ம பண்ணியிருக்க சூப் வந்து பாசிப்பருப்பு சூப்பில் வந்துட்டு இந்த வடை வந்துட்டு அப்படியே நல்லா ஃபுல்லாக ஊறி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து இருக்கணும்னா செஞ்சுட்டு தனியாக நீங்கள் சாப்பிடும் போது அந்த பாசிப்பருப்பு சூப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வடை போட்டுட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। நல்லா சூப்பராக நான் நிறைய வந்துட்டு பேக்கிங் பவுடரும் போடல, கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன்। அப்போவே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டு பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு பண்ணுறத விட। ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அந்த எண்ணெய்லாம் நிறைய குடிச்ச மாதிரி ஆகிடும்। அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி போண்டா வடை செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। நான் எதுக்கு ஒரு சின்ன வடை பண்ணிவிட்டு அந்த கேஸ் பக்கத்தில் வச்சேன்னா ஒரிசாவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எது பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் பண்ணாங்கன்னாவே கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம நெருப்பு பக்கத்தில் வந்துட்டு கரெக்டாக சாமிக்காக வச்சுடுவாங்க கேஸ் பக்கத்தில்। அதனால தான் நான் வடை செஞ்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன்। இன்றைக்கி காலையில் நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பண்ணது வடை தான்। அதனால அந்த இதில் வந்துட்டு கேஸ் பக்கத்தில் கொஞ்சம் வடை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறம் அது எடுத்துடலாம்। போண்டா வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரே மாதிரி எல்லாம் ஈவனாக கலர் வர மாதிரி இருக்குது பாருங்கள்। ஏன்னா ஹைலேயும் வைக்கக்கூடாது, சிம்லேயும் வைக்கக்கூடாது, மீடியமில் வச்சோம்னா ஒரே மாதிரி வரும்।
ଆଉ ବୋଣ୍ଡା ନା ସବୁ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭନା କଲର୍ ରହିବ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ରହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସିମ୍ରେ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ହାଇରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି କରେକ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ବୋଣ୍ଡାର ସାଫ୍ଟନେସ୍ ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆମ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବିରି ଆଉ କୋଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ରହିବନି ଦେଖି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ବି ରହିବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୈसूर ବୋଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି କରେଇଟେ ନା ମୁଗ ଡାଲିର ସୁପ୍ କରିକି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେண்ட் କରନ୍ତୁ ஷேர் କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ உள்ள எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க ଭିତରେ କେତେ ସାଫ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି ହାଲକା ରହିବ ଟାଇମ୍ରେ வடை ବେଶୀ சாஃப்ட் ରହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ରହିବ கையில் எடுக்கும் போதே வந்துட்டு அந்த போண்டா வடைலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா தான் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் தான் அது வந்து உள்ளே நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு மைசூர் போண்டாக்கு ரெடியாக பாசிப்பருப்பு சூப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மைசூர் போண்டாக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அந்த தண்ணி வந்து கரெக்டாக பருப்போடுறது வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மேலே லைட்டாக காரா சேவ் போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்போவுமே சாம்பார் போண்டா பண்ணுறதை விட மைசூர் சூப் போண்டா பண்ணி பாருங்கள் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்